ఓం 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 గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎం. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వాసుదేవ్. కృష్ణవేణి చదువుతామ్మా. Vasudevan, case number 203. An old lady aged about 65 years came to our dispensary with the following complaints. She had gallstones like small sand and had pain in bladder. Since 1981, she had been suffering from headache almost every day. Often she gets headache when she gets up from sleep. Even when she sleeps in the afternoon, then also she gets headache soon after waking up. She wakes up with headache. It was mostly left-sided. It starts from the left occiput and then shoots to the front. Sometimes it occurs on the right side. In 1954, she had a nervous eczema on her chest. Then she was treated by a doctor who gave her some medicine prepared by himself which contained arsenic. In 1960, she got a red spot on her right side of the abdomen. When she has shown in the doctor said it is nothing, but later she got these spots more on the skin. They were increasing in size and some of them were bleeding. Then she was examined and it was said that the spots were Bacilloma skin cancer. In 1981, she was operated by chemical method and all those spots were burnt away. But still, even now, she had 2 or 3 spots. It was almost after that the headache started. Until now, it was not cured by any type of treatment. The doctors who operated her for skin cancer told that she got this because of the arsenic treatment she had from the treatment for eczema. Regarding headache, she usually wakes up from sleep with severe headache and it stays from some hours. Sometimes when the headache starts, she takes strong coffee and then it disappears. When she had headache, she cannot lie down on bed. She had to walk into fresh air. She does not get nausea. Because of the headache, she never gets freshness after getting from sleep. Instead, she feels very tired because of it. Since the last few years, her thyroid was enlarging very much. Now it was very large. She attained puberty at the age of 12 years. The period was short, recurring once in 22 days, and always it was strong and profuse. Always she suffered from pain. At the age of 52, she attained menopause. She got married when she was of 18 years. After 2 years, she delivered a female child. Pregnancy was normal, but delivery was difficult. She took the pill contraceptive for 10 years on the advice of a gynecologist to control excessive menstrual discharge. So he thought that she was becoming anemic because of this. In 1985, she got very severe headache on the right side. She was given some strong medicine. Then all of a sudden she got cerebral aneurysm and fell unconscious. Then she was immediately operated. After this operation, she was forced to take cortisone and luminol. After this, she got paralyzed of right hand. Not strong, but she could not write with right hand. And when it was getting worse, she stopped this and was treated by homeopathy, and then the paralysis was controlled.
Before this brain operation, she was very slim and thin. But since after starting to take cortisons after operation, she gained weight and increased more and more till now. She got stones in gallbladder. Once she had strong pain when investigated by sonoscan. It was found that she had stones and one of them was passing through canal and ruptured it. For this, she was treated by antibiotics. She was getting many dreams before her operation, but since after it, she does not get any dreams. Appetite was normal, stool was regular and normal. She likes moderate climate. About 6 or 7 days a week, strong headache starting between 3 to 6 o'clock in the morning, generally disappearing after few hours. About 5 or 7 days, also headache about 3 o'clock in the afternoon and disappearing after 30 to 60 minutes. Once in a while, it about 10 to 15 days, severe headache wandering around in the head from sides to front and back and also attains ears, cheekbones, often throat. The headache might persist for 2 to 4 days without interruption. The Bacilloma arsenic poisoning in 1954 was again increasing. It was starting with very small red spots on the body. In spite of all this, she was positive psychologically. On 10th October 1993, Dr. E. Ananthakrishna prescribed Lexis 200 one dose. On 10th December, he prescribed X-ray 32 doses within 2 months gap. On 6th May 1994, he prescribed Ignitia 200 one dose. On 6th June, he prescribed Merxal 200 2 doses with 2 months gap. On 6th October, he prescribed Cifilnum 200 one dose. వాస్తే అండి ఈ కేసులో పేషెంట్కి ఆవిడకి ప్రెసెంట్ 65 ఇయర్స్ ఉన్నాయి. ఆవిడకి గాల్ స్టోన్స్ వచ్చేసాయి అని చెప్పి కంప్లైంట్కి వచ్చారు. అయితే ఆవిడ 1981లో బాగా సిన్స్ 81 నుంచి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఆవిడ ట్రీట్మెంట్ మనకి 93లో ఇచ్చారు. ఇంచుమించు 12 సంవత్సరాల నుంచి ఆవిడకి సివియర్ హెడేక్ బాగా ఉందని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అది మోస్ట్లీ లెఫ్ట్ సైడెడ్ హెడేక్ గా ఉంది. ఫస్ట్ ఈ కేసులో మాస్టర్ గారు ఆవిడకి లెక్సిక్స్ 200 1 డోస్ ఇచ్చారండి. ఆవిడ హెడేక్ కంప్లైంట్ చూస్తే 11th పాయింట్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. 1985లో హెడేక్ బాగా రైట్ సైడ్ వచ్చిందని స్ట్రాంగ్ మెడిసిన్స్ ఇచ్చారు. సారీ ఆ పాయింట్ కాదండి. Regarding headache, she usually wakes up from sleep with severe headache and it stays from hours. ఆవిడ నిద్ర లేచేసరికి సివియర్ హెడేక్ తో వచ్చేయటము, అది లెఫ్ట్ సైడెడ్ హెడేక్ గా ఉండడము, ఆ హెడేక్ వల్ల ఆవిడకి సరిగ్గా నిద్ర పట్టిన ఫీలింగ్ లేక టైర్డ్నెస్ ఉండడము, ఆ పాయింట్స్ బేస్ చేసుకుని ఆవిడకి హెడేక్ రిలేటెడ్ గానే లెఫ్ట్ సైడెడ్ ది లెక్సిస్ 200 ఇచ్చి ఉంటారు అనుకుంటున్నాండి. తర్వాత ఆవిడకి ఎక్స్రే 32 డోసెస్ ఇచ్చారు. ఇవిడికి చూస్తే 1954లో ఎగ్జిమా వచ్చిందని చెప్పేసి ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు. ఆ డాక్టర్ ఆయన ఓన్ గా ప్రిపేర్ చేసిన ఆర్సెనిక్ కంటైన్ చేసిన మెడిసిన్ ఒకటే ఆవిడకి ఆ ఎగ్జిమా తగ్గడానికి ఇచ్చి దాన్ని బాగా సప్రెస్ చేశారు. దట్ మీన్స్ ఆవిడకి ఆర్సెనిక్ పాయిజనింగ్ కూడా ఎక్కువైనట్టు తెలుస్తుంది. దాని తర్వాత ఆవిడకి 1960లో ఈ రెడ్ స్పాట్స్ రావటము, అది బాగా ఇంక్రీజ్ అయ్యి అది స్కిన్ క్యాన్సర్ కింద కన్వర్ట్ అవడం కూడా జరిగింది. సో అది కెమికల్ మెథడ్ లో ఆ స్పాట్స్ అన్ని బర్న్ చేసేసారు. బట్ స్టిల్ ఇప్పటికీ కూడా కొన్ని 2-3 స్పాట్స్ ఆవిడకి ఇంకా ఉన్నాయి. ఈ క్యాన్సరస్ కండిషన్ బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ ఎక్స్రే 32 డోసెస్ 2 months గ్యాప్ లో ఇచ్చి ఉంటారు అనుకుంటున్నాండి. తర్వాత ఆవిడకి ఇగ్నిషియా 200 ఇచ్చారు. అయితే ఈవిడికి 1985లో కూడా సడన్ గా హెడేక్ అది వస్తే ఆవిడకి స్ట్రాంగ్ మెడిసిన్స్ అవి ఇస్తే సడన్ గా సెరెబ్రల్ ఎమ్రిజం వచ్చేసి అన్కాన్షియస్ అయ్యేసరికి ఆపరేషన్ అది చేశారు. ఆ తర్వాత ఆవిడకి దానివల్ల రైట్ సైడ్ పెరాలసిస్ కూడా వచ్చింది. తర్వాత హోమియోపతి మెడిసిన్ వాడక కంట్రోల్ అయిందని చెప్పారు. ఆపరేషన్ ముందు అంతా కూడా ఆవిడకి కొంచెం డ్రీమ్స్ అవి బాగా వచ్చేవి. తర్వాత ఆవిడ బాగా ఈ మెడిసిన్స్ వల్ల బాగా వెయిట్ అది పెరిగిపోవడము, ఆవిడకి కార్టిసాన్స్ అవి కంటిన్యూగా వాడటం వల్ల బాగా వెయిట్ గెయిన్ అయిపోయారని చెప్పారు. సో ఇంత కండిషన్ ఉన్నా కూడా ఆవిడ ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ షీ వాస్ పాజిటివ్ సైకలాజికల్లీ అని చెప్పారు.
అంటే ఆవిడేమి అంత వర్రీ అవ్వట్లేదండి. తర్వాత ఆవిడకి మెర్క్సాల్ 200 ఆర్సెనిక్ పాయిజనింగ్ మళ్ళీ ఆవిడకి ఇంక్రీజ్ అవుతుందని చెప్పేసి 19 పాయింట్ లో చెప్పారు. ఆ ఆర్సెనిక్ పాయిజన్ ని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి ఆవిడకి తర్వాత మెర్క్సాల్ 200 ని 2 డోసెస్ లో ఇచ్చారనుకుంటున్నాండి. తర్వాత ఆవిడకి సిఫిల్లం 200 ఆవిడకి గైనకాజ్ పెళ్ళయింది 18 ఇయర్స్ కి. 2 ఇయర్స్ కి ఒక పాప పుట్టింది. తర్వాత ఆవిడకి హెవీ బ్లీడింగ్ తో పీరియడ్స్ ఉండడం వల్ల డాక్టర్ కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్స్ యూజ్ చేయమన్నారు. ఆ టైంలోనే అంతే ఆవిడకంటే ఎనిమిక్ అయిపోయేంత బ్లీడింగ్ అది అవుతుంది. ఆ టైప్ ఆ కండిషన్ అది బేస్ చేసుకుని మయాజ్మెటిక్ గా ఫైనల్ గా సిఫిల్లం 200 ఇచ్చి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను అండి వాస్తవ్. విజయ్ కుమార్ గారు, వాస్తవండి మేడం. పూర్ణానంద గారు, కామేశ్వరరావు గారు, వాసుదేవ శ్రీనివాస్ మూర్తి గారు, ఈ కేసులు అంటే లెక్కసిస్. నేను శీతల్ రెడ్డి గారు, మిమ్మల్ని మళ్ళీ మర్చిపోతున్నామండి. శీతల్ రెడ్డి చెప్పండి అమ్మా. వాసుదేవ్ అండి. చెప్పండి. ఏమన్నారు? వాసుదేవ్ అండి. ఓకే. ఇది కేసు లెక్కసిస్ ఎందుకు వేశారు అనేది ఆల్రెడీ చెప్పేశారు. అవే పాయింట్స్. కానీ మనం కేసు చూస్తే ఎన్ని టర్మ్స్ తిరిగింది, ఎలా మొదలైంది, ఇన్ని జబ్బులు ఎలా వచ్చాయి అనేది నేను స్టడీ చేసిన విధానం చెప్తాను. దానివల్ల డ్రగ్ సెలెక్ట్ చేశారా లేదా అనేది పక్కన విషయం. చదవాల్సిన విధానం నేను చదివిన విధానం చెప్తాను. అసలు వీడికి ప్రాబ్లం ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అంటే, ఫస్ట్ వీడికి నర్వస్ ఎగ్జిమా వచ్చింది అని చెప్పారు. కానీ అయితే ఈ ఎగ్జిమా ఎప్పుడు 25 ఇయర్స్ ఏజ్ అన్నారు. కానీ దానికి ముందు నుంచే ఎక్కడ మొదలైందంటే ప్రాబ్లం 20 ఇయర్స్ ఏజ్ అప్పుడు 1948లో మెన్సెస్ ఫ్లో ఎక్కువగా ఉండడం వలన కాంట్రసెప్టివ్ పిల్స్ అనేది వాడారు అని చెప్పారు. అయితే ఈ కాంట్రసెప్టివ్ పిల్స్ వాడడం దేనికోసం వాడారు అంటే బ్లీడింగ్ ఎక్కువ అవుతుందని. అది కూడా ఆ బ్లీడింగ్ ఎంత ఎక్కువ అయిపోతుందంటే ఎనిమిక్గా అయిపోతుండడం వల్ల వాడారు. అంటే కానీ ఆ అమ్మాయికి ఈవిడికి లేడీకి మెన్సెస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఇలాగే ప్రొఫ్యూజ్ బ్లీడింగే అవుతుంది అని చెప్పారు. ఇక్కడ ఇదిగో 9th పాయింట్లో ఆల్వేస్ షీ సఫర్డ్ ఫ్రమ్ పెయిన్, ద పీరియడ్ ఈస్ షార్ట్ అండ్ 22 డేస్కే వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీనేమో స్ట్రాంగ్ అండ్ ప్రొఫ్యూజ్ బ్లీడింగ్. ఎట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 52 షీ అటైన్డ్ మెనోపాజ్. అంటే మొదటి నుంచి కూడా ఈవిడిది కొంచెం ఓవర్ బ్లీడింగ్ అయ్యేటటువంటి టెండెన్సీ ఉంది అని మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఎందుకని అర్థమవుతుంది అంటే కొన్ని సంవత్సరాలుగా దానికి ఫస్ట్ ఆవిడకి ఓవర్ బ్లీడింగ్ అయ్యే నేచర్ ఉంది. ఆ తర్వాత వచ్చేసి అది థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఎస్టాబ్లిష్ అయింది, బయటికి తెలిసేలాగా గాయిటర్ స్టార్ట్ అయింది. అయితే అక్కడ ఈవిడ పిలిచి ఎన్నాళ్ళు వాడారు? ఆవిడ 10 ఇయర్స్ వాడారు. అంటే ఈవిడ 6-7 ఇయర్స్ తీసుకునేటప్పటికి ఈవిడికి ఈ ఎగ్జిమా, నెర్వస్ ఎగ్జిమా అంటే యాక్చువల్గా నెర్వస్ ఎగ్జిమా అంటే మామూలు ఎగ్జిమా ట్రిగర్డ్ బై స్ట్రెస్, యాంగ్జైటీ, ఎమోషనల్ డిస్ట్రెస్ అనమాట. సో సంథింగ్ ఏదో అక్కడ ఉంది, దానివల్లనే ఈ ఎగ్జిమా అనేది డెవలప్ అయింది. ఎందుకు ఈ స్ట్రెస్, ఎమోషనల్ స్ట్రెస్, యాంగ్జైటీ ఉండుంటుంది అని అనుకున్నా అంటే బేసిక్గా తన నేచర్ అలాంటిదన్నా అయి ఉండాలి. లేదా ఈ హార్మోన్స్ 6-7 ఇయర్స్ వాడటం వల్ల దాని ఎఫెక్ట్స్, హార్మోన్స్ మైండ్ మీద కూడా పనిచేస్తాయి కదా, ఆ థైరాయిడ్ హార్మోన్ ఇవన్నీ, దాని వలన ఈ ఆందోళన ఇవన్నీ కూడా వచ్చేసైనా ఉండాలి. సో అది వైటల్ ఫోర్స్ బాడీ మీదకి నెట్టేస్తుంది నెర్వస్ ఎగ్జిమా కింద. కానీ ఈవిడ ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ చాలా స్ట్రాంగ్ గా మెడిసిన్స్ వాడేశారు. ఆర్సెనిక్ పాయిజనింగ్ అయిపోయింది ఆవిడకి. దాని వలన బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్, క్యాన్సర్ ఆఫ్ ద స్కిన్ వచ్చేసారు, బ్యాసిలోమా. ఒక 6-7 ఇయర్స్ అయ్యేటప్పటికి, అంటే 1960లో 31 ఇయర్స్ ఏజ్లో. దానికి మళ్ళీ ఆవిడ అలోపతి అవి వాడేశారు. సో 1981లో 53 ఇయర్స్ ఏజ్లో, 53 ఇయర్స్ ఏజ్ అప్పుడు ఈవిడికి సివియర్ హెడేక్ అనేది స్టార్ట్ అయింది.
కదా. అంటే ఆవిడ ఏం చెప్పారు, 52 ఇయర్స్ ఏజ్ లో మెనోపాజ్ వచ్చింది. అంటే మెనోపాజ్ టైంలో మెనోపాజ్ సిండ్రోమ్ కింద కూడా ఈ హెడేక్ స్టార్ట్ అయిందని అర్థమవుతుంది ఇక్కడ. కానీ దీనికి ముందు ఏంటి, 1955లో అంటే ఈ నెర్వస్ ఎగ్జిమా వచ్చి దానికి బాగా అలోపతి వాడిన తర్వాత వెంటనే క్యాన్సర్ రాలేదు. ఆ వెంటనే అది ఎటు కొట్టింది, ఈ ఎగ్జిమా అనేది ఎప్పుడు కూడా మాస్టర్ గారు చెప్తూ ఉంటారు కదా, బయటికి స్కిన్ మీద పంపించేసింది ఆ స్ట్రెస్ ని, దాన్ని ఆవిడ ఎగ్జిమా రూపంలో వైటల్ ఫోర్స్. దాన్ని మళ్ళీ వీళ్ళు గట్టిగా కొట్టి లోపల కొట్టేశారు, ఆర్సనిక్ పాయిజనింగ్ చేసేసి. అది ఏమైపోయింది ఇప్పుడు, రైట్ సైడ్ హెడేక్ కింద 1955లో వచ్చింది. హెడేక్ స్ట్రాంగ్ గా అలోపతి వాడేశారు అక్కడ. అదేంటో లీడ్ చేసిందండి, సెరెబ్రల్ ఎన్యూరిజం. ఎన్యూరిజం అంటే మనం తెలుసుకున్నాం కదా, ఒక అక్కడ అక్కడ బ్లడ్ వెజల్ యొక్క వాల్ థిన్ అయిపోయి ఆ బ్లడ్ పక్కకి వచ్చేస్తుంది. ఆ థిన్ అవడం వల్ల ఎలాస్టిసిటీ కోల్పోయి అది పెద్దదైపోతూ వస్తే పక్కన వాడమే ప్రెషర్ పడుతూ ఉంటుంది. అది సెరెబ్రల్ ఎన్యూరిజం. ఆ సెరెబ్రల్ ఎన్యూరిజం అనేది వచ్చేసింది ఆవిడ, అన్కాన్షియస్ అయిపోయి అంత సీరియస్ అయింది. మళ్ళీ దాంట్లో నుంచి కొంచెం రికవర్ అయ్యి రైట్ సైడ్ పెరాలసిస్ వచ్చింది. పెరాలసిస్ రైట్ సైడ్ వచ్చింది అంటే బ్రెయిన్ లో ఎఫెక్ట్ అయింది ఎటువైపు అయి ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. అది రైట్ సైడ్ పెరాలసిస్ వచ్చింది. దాన్ని మళ్ళీ హోమియోతో క్యూర్ చేసుకున్నారు. బ్రెయిన్ ఆపరేషన్ అయింది, ఏది ఎన్యూరిజం తీస్తారు. ఆ తర్వాత దానికి ఇంకా తర్వాత నుంచి విపరీతంగా కార్టిజోన్స్ వాడేశారు. ఎంత గట్టి సప్రెషన్ అండి. అప్పుడు ఈ స్కిన్ క్యాన్సర్ వచ్చింది. ముట్టిగానే ఏమి క్యాన్సర్లు రావు కదా, అప్పుడు స్కిన్ మరో దారి లేక క్యాన్సర్ వచ్చింది, స్కిన్ క్యాన్సర్. దానికి మళ్ళీ మందులు వాడేస్తారు. మరి ఇంకా అప్పుడు ఏమైంది, ఈ 1981 నుంచి హెడేక్స్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. అదే హెడేక్ మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చింది అనమాట. బికాస్ ఆఫ్ హెడేక్ నో ఫ్రెష్ ఫీలింగ్ ఆఫ్టర్ స్లీప్. ఇది ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుంది, నిద్రలో వస్తుంది, లేచేటప్పటికీ ఉంటుంది హెడేక్. ఇది కూడా మనం లెక్సిస్ పాయింట్ కింద తీసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి మెనోపాస్ టైంలో స్టార్ట్ అయిన ఈ హెడేక్ మెయిన్ ఆవిడ ఇప్పుడు వచ్చింది దేనికోసం, ఆ గాల్ స్టోన్స్ కి ఈ హెడేక్స్ కోసం ఆవిడ వచ్చారు. అంటే ప్రెజెంట్ కంప్లైంట్స్ అవి, అందుకని అది కాన్స్టిట్యూషనల్ గా కాదు కానీ దీనికోసం ఇచ్చారు ఇవన్నీ. మెనరేజ్ కండిషన్ ఉందని, మెనోపాస్ టైంలో వచ్చిందని, లెఫ్ట్ సైడ్ హెడేక్ వస్తుంది ప్రస్తుతం అని, ఇవన్నిటిని బేస్ చేసుకుని ఆయన ఇచ్చారు. అయితే ఏమైంది అక్కడ దాకా వచ్చింది, అది అప్పుడు గాల్ స్టోన్స్ అవి మొదలైనాయి నెక్స్ట్. అంతే కదా, అంతే. థైరాయిడ్ మొదలైంది, తర్వాత గాల్ స్టోన్స్ మొదలైనాయి. దాని తర్వాత మళ్ళీ హెడేక్ టైమింగ్స్ అవి చూస్తే టైమింగ్స్ అవి ఇచ్చారు. కానీ ఎంత జరిగినా కూడా ఆవిడ సైకలాజికల్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది అని చెప్పారు. అప్పుడు ఈ లెక్సిస్ మనకు అర్థమైంది కదా, ఎక్స్రే ఓకే. ఇగ్నీషియా ఎందుకు ఇచ్చారు అనేది నాకు అర్థం కాలేదు. మెర్క్సాల్ నైట్ అగ్రవేషన్ గ్లాండ్స్ థైరాయిడ్ ఇన్వాల్వ్ అయింది, ఈ హెడేక్స్ వీటికి ఏమైనా ఇచ్చారేమో, నాకైతే కరెక్ట్ గా ఐడియా రాలేదు. సిఫిలినం ఏమో యాంటీమయాస్మాటిక్, క్రానిక్ టు మెర్క్సాల్, హెమరేజిక్ టెండెన్సీ, నైట్ అగ్రవేషన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్లస్ కేసు వీక్ గా వెళ్ళిపోతుంది, ఇంకా బ్రేక్ డౌన్ కేసు. అందుకని మళ్ళీ సిఫిలినం ఏమైనా ఇచ్చారేమో అని అనుకుంటున్నాను. నాకు అంటే నేను కేసులో మందులు ఎందుకు ఇచ్చారనే దానికంటే ఇటు జబ్బు ప్రయాణం ఎలా జరిగింది అనేది నేను అర్థం చేసుకోగలిగాను వాస్తవంగా. ఇక్కడ నేను ఒక కేసు చెప్తాను. అది ఈ మధ్య రీసెంట్ గానే మొన్న ఆగస్టులో గురుపూజ జరిగినప్పుడు మాస్టర్ గారు ఒక పాప కాదులే కానీ 22-23 ఇయర్స్ ఏజ్, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా చేస్తుంది ఆ అమ్మాయి జాబ్. ఆ అమ్మాయికి చిన్నతనంలో సెరిబ్రల్ మెనింజైటిస్ కేసు వచ్చిందని వివరాలు చెప్పారు. ఏంటంటే అది ఆ పాపకి 4 ఇయర్స్ ఏజ్ అప్పుడు సెరెబ్రల్ మెనింజైటిస్ అనేది వచ్చిందనమాట. ఎలా మొదలైంది, వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారి ఊరు వెళ్ళిందిట పాప. వెళ్తే అక్కడ లైట్ గా ఫీవర్ మొదలైంది, అది నెమ్మదిగా ఫీవర్ హైలోకి వెళ్ళింది. వెళ్తే హై ఫీవర్ వచ్చి గన్ షాట్ లాగా గన్తో పేల్చినట్టుగా మోషన్ అయిందిట. అంటే మోషన్ వెళ్తే అక్కడ కొంచెం దూరంగా పట్టాం, అలా మోషన్ అయింది.
ఆ తర్వాత నుంచి నెమ్మదిగా కాన్షియస్ తప్పిపోతుంది పిల్లది. ఇంకా వీళ్ళు డిస్పెన్సరీకి తీసుకొచ్చారు. సరే అప్పుడే మాస్టర్ గారు కొంచెం బయలుదేరారు, వస్తున్నారని చెప్పేటప్పటికి వాళ్ళు వెయిట్ చేశారు. మాస్టర్ గారు వచ్చారు, చూశారు. ఇది ఫీవర్ చూసి మామూలు ఫీవర్ ఏనేమో అని ఒక నిమిషం అండి. 105 ఉందిట ఫీవర్ ఆ టైంకి. ఏ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 12 PM మధ్యాహ్నం స్టార్ట్ అయింది సడన్ గా. పిల్ల అప్పుడు ఫీవర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు నార్మల్ గానే ఉంది బిహేవియర్ కానీ ఏదైనా. నెమ్మదిగా ఫీవర్ పెరిగిపోయి పేషెంట్ డల్ అయిపోవటం, డ్రౌజీగా అయిపోయింది. మధ్యాహ్నం 2:30 వచ్చేటప్పటికి 105కి వెళ్ళిపోయింది ఫీవర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 3:30కి వచ్చేటప్పటికి 105.4కి వెళ్ళిపోయింది. అన్కాన్షియస్ అయిపోయి స్టూల్ మోషన్ గన్ షాట్ గా అయిపోయింది. తర్వాత మళ్ళీ వాంతులు కూడా ఒకసారి వాంతి అయింది, 2 సార్లు మళ్ళీ మోషన్స్ అయిపోయింది. బ్యాడ్ స్మెల్ తో అయింది మోషన్స్. ఇదంతా చూసి మాస్టర్ గారు ఓపీఎం ఇచ్చారు. మళ్ళీ వెంటనే చూసుకుని 3 PMకి ఓపీఎం వేయమన్నారట ఫోన్ చేసి అడిగితే. ఆ నెక్స్ట్ మళ్ళీ నైట్ 9 o'clockకి బ్యాప్టిషియా 1M వేశారు. అంటే బ్యాడ్ స్మెల్ ఇది ఉన్నాయి కదా, టైఫాయిడ్ కండిషన్ ఏమిటి, కాన్షియస్ లేకపోవటం, అదే నెమ్మదిగా సెమీ కాన్షియస్ లోకి వెళ్ళిపోతుందండి. మళ్ళీ 10:45కి బెల్డోనా 1M వేశారు. ఎందుకు అంటే ఆ అమ్మాయికి సడన్ గా తల కదపడం మొదలుపెట్టింది విపరీతంగా, ఇన్వాలంటరీగా, తనతో ప్రమేయం లేకుండా, ప్లస్ పూర్తిగా అన్కాన్షియస్ అయిపోయింది, రెస్పాండ్ అవట్లా పిలిస్తే. అప్పుడు బెల్డోనా 1M వేశారు 11:11కి, కానీ తగ్గలేదు. నెక్స్ట్ 4 AM తెల్లవారుజామున బ్యాసిలిన్ 1M వేశారట. ఏదో కొంచెం బెటర్మెంట్ ఉందేమో అన్నట్టుగా అలా ఉంది. ఇప్పుడు వెంటనే మార్నింగ్ 6 AM బ్యాసిలిన్ 50M వేశారు ఒక రోజు. అంటే ఆ తల తిప్పటము, ఈ మోషన్ ఇలా అవ్వటము, గన్ షాట్, వామిటింగ్ అవ్వడం, అన్కాన్షియస్ అయిపోవటము, ఇవన్నీ మెనింజైటిస్ లాగా ఉన్నాయి అనేసి ఈయన బ్యాసిలిన్ 50M ఒక డోసు వేసేటప్పటికి నెమ్మదిగా తగ్గిపోయింది జ్వరం. 2 daysకి, అంటే ఆ నెక్స్ట్ డే సాయంత్రానికి కాన్షియస్ లోకి వచ్చింది, కళ్ళు తెరిచింది ఆ పిల్ల. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా మళ్ళీ రికవర్ అయింది. అయితే ఇదే పాపకి కాన్స్టిట్యూషనల్ గా నక్స్వామ్ 1M వేశారు. తర్వాత తగ్గిపోయిన తర్వాత ఎపిసోడ్ అంతా తగ్గాక మళ్ళీ 1 yearకి ఒకసారి ఫిట్ వచ్చిందట. ఫిట్ వస్తే మాస్టర్ గారు అవి గమనించుకుని ఓపీఎం 200 ఒక డోసు వేశారట. ఫీవర్ కూడా వచ్చింది, ఫిట్ వచ్చింది. అయితే కొంచెం తగ్గినంత, పూర్తిగా తగ్గలేదు. మళ్ళీ అదే రోజు సాయంత్రం ఇంకో 2 hours గ్యాప్తో ఓపీఎం 1M ఒక డోసు వేసేటప్పటికి నెమ్మదిగా ఫీవర్ తగ్గుతూ వచ్చింది. ఆ తర్వాత పెద్ద మోషన్ అయింది ఇన్వాలంటరీగా. మళ్ళీ యూరిన్ కూడా 2 times చాలా ఎక్కువగా యూరిన్ పాస్ చేసేటప్పటికి ఫీవర్ తగ్గింది, 102కి వచ్చింది. ఇది ఆ రోజు రాత్రి 9ంటికి వచ్చి ఇంకా తర్వాత నుంచి మొత్తం బెటర్ అయింది. కానీ ఫిట్ లోంచి కోలుకుంది, ఫీవర్ తగ్గింది, అంత తగ్గింది. కానీ ఈ ఈ ఫిట్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి అంత అయ్యేదాకా కూడా ఎప్పుడు స్లీపీగా ఉంటుందిట, ఎప్పుడు రెస్ట్ తీసుకోవడానికే ఇష్టపడుతోంది, చాలా తక్కువ ఫుడ్ తీసుకుంటుంది. అది అంటే ఇంకా రికవర్ అవ్వట్లేదు త్వరగా దీంట్లోంచి అని మాస్టర్ గారు సల్ఫర్ 30 ఒక డోసు వేసేటప్పటికి మొత్తం దాంట్లోంచి కూడా బయటకు వచ్చేసి ఇంకా మళ్ళీ ఎప్పుడు కూడా ఫీవర్ వచ్చింది కానీ రికవర్ అవ్వలేదంట. మళ్ళీ ఆ ఫిట్స్ కానీ లేకపోతే ఆ మెనింజైటిస్ సంబంధించిన ఎఫెక్ట్స్ కానీ. అంటే ఏముందండి, మెనింజైటిస్ తగ్గింది కదా అంటే ఎఫెక్ట్స్ ఏమీ లేకుండా, ఈ పెరాలసిస్ లాంటిదో ఇంకోటో ఏమీ లేకుండా, కాంప్లికేషన్స్ లేకుండా కూల్గా తగ్గటం అనమాట, సింపుల్గా హోమియోపతిలో. అది మొన్న ఆయన కేసు ఆ పాప వచ్చేటప్పటికి గుర్తొచ్చింది నాకు అని ఈ కేసు మొత్తం చెప్పారనమాట. చాలా బాగుంది కదా కేసు, అదనమాట విషయం. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంత న్యాయేన మార్గేణ మహిమహీస్ గోబ్రాహ్మణేభ్య సోమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో
లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ